Hello everyone. Hope so I am audible to everyone. In last lecture we have done with the difference between what is sensor and transducer. So we have learned what is the actually transducer and sensor. So generally what is transducer? Transducer generally converts the one form of energy into the another form of energy, whereas sensor just sense the element or which is generally respond to the physical quantity. Also transducer is the conversion device, whereas the sensor is your sensing device. In today's lecture we are going to learn the classification of transducer. So again we are going to start with the basics of transducer. So normally what is transducer? Sometimes okay, this is the question. Uh, we are measuring the pressure, humidity and sound, etc. Hope so I am audible. Hope so I am audible. In previous lecture we have done with the different types of what is the transducer and sensor. In today's lecture we are going to learn exactly which are the different types of transducers. So what is transducer basically? We are using the थर्मोमीटर टू मेजर दी बॉडी टेम्परेचर. आपण हा कधी कधी प्रश्न आपण स्वतःला पण विचारू शकतो की ट्रान्सड्युसर हा कसा डिव्हाइस आहे. तर तुम्ही बघा, आपण बॉडीचं टेम्परेचर जर मेजर करायचं असेल तर आपण यूज काय करतोय, तर थर्मोमीटर यूज करते. थर्मोमीटर नॉर्मली काय करतं की डिरेक्टली बॉडीचं टेम्परेचर मेजर करतं. नाउ व्हॉट इज ट्रान्सड्युसर? Transducer is a simply device which convert the one form of energy into the another form. So we can also say it is the device which convert the physical energy to the electrical signal. Okay, so another name to the transducer is the pickups. Pickups is the another name for your transducer. So transducers are extensively used in instrumentation field as the instrumentation deals with the measuring and controlling the number of variables like sound, flow, level, angle, etc. आपल्याला माहिती आहे की इंस्ट्रुमेंटेशन म्हणजे थोडंफार रिलेटेड टू ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मध्ये आपण कन्सिडर करतोय काय करतोय, तर आपल्याला साऊंड मेजर करायचंय, फ्लो मेजर करायचंय, लेव्हल, अँगल, या व्यतिरिक्त अजून प्रेशर पण आहे. त्या सगळ्या गोष्टी जर मेजर करायच्या असतील तर तिथे आपण ट्रान्सड्युसरची खूप गरज पडते, कारण की त्यांना आपल्याला मेजर पण करायचं असतं या क्वांटिटीजला आणि प्लस त्यांना मॉनिटरिंग पण करायचं असतं, कन्व्हर्टिंग पण करायचं असतं. सो जनरली the physical energy is converted into the electrical energy because of many reasons, but most important reasons are का बरं आपण फिजिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये करतो. काय रिझन आहे त्याचं? द फर्स्ट रिझन आहे एम्प्लिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज डन इझिली. आपण जो काही मेजर केलेला सिग्नल आहे, फॉर एक्झाम्पल ट्रान्सड्युसरने इथं आपण काय मेजर केलं, बॉडी टेम्परेचर जर मेजर करत असो, बॉडीचं टेम्परेचर, तर बॉडीचं टेम्परेचर जर मेजर करणार असेल तर आपण इथे काय यूज करतो, थर्मोमीटर यूज करतोय. तर थर्मोमीटरने बॉडीचं टेम्परेचर मेजर केलं. If we are going to measure the body temperature, we have to use the thermometer. So what is the purpose of amplification? Amplification केल्यानंतर जे काही आपण थर्मोमीटर्सने मेजर केलेलं टेम्परेचर आहे तो सिग्नल काय होतो, एम्प्लिफाय होतो. ओके, सो नाउ सपोज you want to measure some mechanical form of energy and that is very small, to detecting output will be difficult, and if we convert into the electrical signal it can be easily amplified as per need. ऑब्विसली आपल्याला सपोज एखादी मेकॅनिकल एनर्जी मेजर करायची, फॉर एक्झाम्पल व्हेलॉसिटी आहेत किंवा त्या व्यतिरिक्त इतर काही आहेत. ओके, तर ती मेजर केल्यानंतर आपण डिटेक्ट इझिली काय करू शकतो की इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर तिला एम्प्लिफाय करू शकतो. The output when converted into the electrical signal can easily be transferred and processed. In previous lecture we have done with the generalized block diagram of instrumentation system. आपल्याला माहिती आहे फिजिकल क्वांटिटी और मेजरंट आपण जी मेजर केलेली ती बाय युजिंग कशाने मेजर केली, तर ती आपण मेजर केली बाय युजिंग ट्रान्सड्युसर और प्रायमरी सेन्सिंग एलिमेंट. मग प्रायमरी सेन्सिंग एलिमेंटने जेव्हा ते आपण सेन्स करतो, सेन्स केल्यानंतर आपण सेकंडली आपण काय करतो, तर ती सेन्स केलेली जी काही एनर्जी आहे तर सेन्स केल्यानंतर आपण ती ट्रान्सफर करतो बाय युजिंग द डेटा प्रोसेसिंग सिस्टीम थ्रू. त्याच्यानंतर आपण यूज करतो आहे
डेटा मॅनिप्युलेशन सिस्टीम. तर डेटा प्रोसेसिंग अँड डेटा ट्रान्समिशन मध्ये आपण काय करतो, तर एक्झॅक्टली प्रोसेसिंग आणि ट्रान्समिशन मध्ये आपण काय केलंय, तर एम्प्लिफाईड केलं तिथे सिग्नल आणि इझिली ट्रान्सफर करण्यासाठी आपण तिथे काय यूज केलं, तर कन्व्हर्जिंग स्टेज यूज केलं. Okay, so transducer can be divided into the two parts. One is the sensing element and other one is the transducting element. What is the transducer? Transducer दोन पार्ट मध्ये कसे आहेत, sensing element and transduction element. So sensing elements detect the quantity which is responsible, and another phenomena transduction element to काय करतो, तर transport the output of sensing element to the electrical output. जर आपण कन्सिडर केलं आपलं ट्रान्सड्यूसर, तर दोन पार्ट मध्ये तो कसा डिवाइड होतो, तर पहिला जो प्रायमरी पार्ट आहे, तर प्रायमरी पार्ट मध्ये सेन्सेशन होणार आहे आणि सेकंडरी पार्ट मध्ये काय होणार आहे, तर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन म्हणजे आउटपुट. ऑलरेडी टोटल ट्रान्सड्यूसरच आपला काय करतोय, तो कन्व्हर्जन करतोय फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्व्हर्जन. ओके, फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म. सो दिस इज ऍक्च्युअली द distribution of your transducer. Okay, now what is actually the transducer, or which are the different types of transducer? So there are generally the four to five types of transducer. First is primary and secondary type of transducer. Second one is analog and digital type of transducer. Third one is active and passive, and last one is the transducer and inverse transducer. So we are going to learn very first type of transducer is the active and passive transducer. Now, what is the active and passive transducer? Active and passive चा डिफरन्स म्हणजे असा आहे की तो रिलेटेड आहे पॉवर सप्लाय सोबत. ज्या ट्रान्सड्यूसरला आपण सप्लाय कनेक्टेड केलेला आहे आणि ज्या ट्रान्सड्यूसरला सप्लाय कनेक्ट केलेला नाही, असे दोन टाइपचे ट्रान्सड्यूसर जे आहेत ते ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्हच्या अंडर येतात. फॉर एक्झाम्पल, ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर कन्वर्ट एन इनपुट फिजिकल क्वांटिटी और फिनोमिना without any external supply. Active does not require any type of external or auxiliary power supply, whereas passive required the external power supply. For example, thermistor, strain gauge, potentiometer, capacitive transducer हे कशाचे एक्झाम्पल झालेत, पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसरचे. whereas active मध्ये आपल्याला काय लागतंय की सप्लाय लागत नाहीये, तर त्याचे एक्झाम्पल काय झालं, पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, टॅको जनरेटर, photovoltaic cell, thermocouple, etc. These are the examples of active transducer. See here, active transducer are those which does not require any auxiliary power source to produce the output, whereas passive transducer required the auxiliary power source to produce the output. Okay, these are the two types of transducers. Next one is the सेकंडरी ट्रान्सड्यूसर. प्रायमरी आणि सेकंडरी. आता प्रायमरी आणि सेकंडरी काय आहेत ते एकदा सांगते. आपण एक डायग्राम बघूया. स्क्रीन दिसत असेल सगळ्यांना. स्क्रीन वरती आपण एक आहेत बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज. ओके, दिस वन इज युअर बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज. ऍक्च्युअली जेव्हा तुम्ही फिजिकली हे बघाल तेव्हा तुम्हाला एक्झॅक्टली कळेल. What is burden tube? Burden tube pressure gauge is generally used to measure the pressure at your tube or pressure in any kind of pipe. Normally, burden tube having the input as a physical quantity pressure and output is also physical quantity, that is the displacement. Sometimes we have to measure this physical quantity in terms of electrical quantity. That means if I want to measure this pressure in terms of electrical signal, what I have to do, मला काय करावं लागेल, तिथे मी काय करणार, त्या बर्डन ट्यूबला एक सेकंडरी एक इन्स्ट्रुमेंट किंवा ट्रान्सड्यूसर कनेक्ट करेल आणि त्या ट्रान्सड्यूसरचं पर्पज काय असेल, तर त्या ट्रान्सड्यूसरने मला काय करावं लागेल, सेकंडरी साइडला दुसरा एखादा इन्स्ट्रुमेंट, फॉर एक्झाम्पल एक एलव्हीडीटी, दॅट इज लिनियर
व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर और ट्रान्सड्युसर असा एक अजून एक एलव्हीडीटीचा ट्रान्सड्युसर आहे. तो जर मी यूज केला तर एलव्हीडीटी काय करतं, एलव्हीडीटी जो आहे तो डिस्प्लेसमेंटचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल आउटपुट मध्ये देतं. बर्डन ट्यूबने काय केलं, प्रेशरचं आउटपुट डिस्प्लेसमेंट मध्ये दिलं, एलव्हीडीटीने डिस्प्लेसमेंटचं आउटपुट कशामध्ये दिलं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये दिलं. म्हणजे आपण मेजर केलं प्रेशर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. मग ह्या केसमध्ये प्रायमरी आणि सेकंडरी ट्रान्सड्युसर कोणते झाले, तर प्रायमरी ट्रान्सड्युसर तिथे तुमचा झाला बर्डन ट्यूब आणि सेकंडरी ट्रान्सड्युसर तिथे कोणता झाला तुमचा एलव्हीडीटी. ओके, सो सी हिअर इन द पीडीएफ. Suppose you need to measure the pressure, okay? You need to measure the pressure. In some cases, burden tube. The burden tube act as a primary transducer. It senses the pressure and convert pressure into the displacement, okay? At the free end. Displacement at the free end moves the core of linear variable differential transducer, that is LVDT, which produce the output proportional to the moment of core, proportional to the moment of core, which again proportional to the pressure. म्हणजे इन शॉर्ट इथे मी जे तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं आहे तेच त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. बर्डन ट्यूबचं इनपुट काय होतं, प्रेशर. प्रेशरचं आउटपुट तुमचं काय असणार आहे, जर बर्डन ट्यूबला इनपुट प्रेशर दिलं प्रायमरी, तर आउटपुट त्याचं झालं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, फ्री एंड आहे. तुम्ही एखादा पाईप घ्या, त्या पाईप मध्ये जर फ्री जर एअर पुट केली तर सेकंड एंड तुमचा काय असतो, मूव्ह होतो फक्त, म्हणजे काय डिस्प्लेसमेंट होते. मग ती जी डिस्प्लेसमेंट आहे, ती जर डिस्प्लेसमेंट आपल्याला मेजर करायची असेल तर आपण काय यूज करू शकतो, तर आपण एलव्हीडीटी यूज करू शकतो. सो एलव्हीडीटी कॅन बी, एलव्हीडीटी काय करतं, तर लिनियर जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती मेजर करतं. मग लिनियर डिस्प्लेसमेंट कशी मेजर होणार, जेवढं प्रेशर आहे तेवढं तुमचं सेकंड एंड ऑफ बर्डन ट्यूब काय होईल, बेंड होईल. तेवढ्याच अमाऊंट मधलं कोर काय होणार आहे तुमचं, तो कोर जे आहे ते कोर ची मुवमेंट होईल. कोरची मुवमेंट झाल्यानंतर काय होणार आहे, ऑटोमॅटिकली कोरची मुवमेंट झाल्याने तुमचं आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते जनरेट होईल. आय जस्ट शो यू द डायग्राम. Just a minute, I'm just showing you your diagram. Hope so my screen is visible. See here, we are you actually going to learn the primary and secondary transducer. This is your C-shape burden tube. हे काय आहेत, बर्डन ट्यूब आहेत. या बर्डन ट्यूब मध्ये हा तुमचा जो आहे तो फिक्स एंड असतो. या फिक्स एंड मधनं तुम्ही काय करतात, प्रेशर इन्सर्ट करतात. प्रेशर इन्सर्ट झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकली ही ट्यूब काय होते, तर ही ट्यूब बेंट होते. ओके, बेंट म्हणजे काय होते, ती स्ट्रेच होते. ऍक्च्युली प्रेशर जेव्हा इन्सर्ट होतं त्यावेळेला. आणि हा जो काही सेकंड एंड आहे म्हणजे सील टीप म्हणतो. ओके, तो सील टीप काय होतोय, त्याची पोझिशन चेंज करतो. मग पोझिशन चेंज केल्यामुळे काय होतंय की आपण याची कनेक्शन कोणासोबत केलंय, तर हा जी एलव्हीडीटी आहे, एलव्हीडीटी काय असतो, एलव्हीडीटीला जनरली एक प्रायमरी वाइंडिंग असते आणि सेकंडरी वाइंडिंग जी आहे ती इक्वल हाफ मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलेली असते. दोन्ही वाइंडिंग ज्या आहेत त्या फेज अपोजिशन मध्ये एकमेकांसोबत कनेक्टेड असतात. म्हणजे काय, जेव्हा ऍट द सेंटर पोझिशनला कोर असेल त्यावेळेला हे आउटपुट जे आहे ते 0 असेल. ओके, सेंटर पोझिशनला जेव्हा कोर राहील त्यावेळेला आउटपुट काय मेजर्ड होईल, 0. बट वेन एव्हर दिस कॉइल सॉरी
Whenever that Verdun tube gets bent, automatically same time that core changes its position. And if the core changes its position, according to the Faraday's law of electromagnetic induction, the flux introduced in these both the secondary coil are the different. म्हणजे जर सेंट्रल असेल तर झिरो अमाऊंट ऑफ फ्लक्स म्हणजे इक्वल इक्वल फ्लक्स जर डिस्ट्रीब्यूट झाले तर आउटपुट तुमचं काय भेटणार आहे, फेजर पोझिशन मध्ये असतं कारण ते झिरो. जर याची पोझिशन चेंज झाली तर तुमचं मॅक्झिमम पोर्शन कोणासोबत लिंक राहील. समजा कन्सिडर करूया की हा तो जो तुमचा प्रायमरी सेंट्रली जो कोर आहे याची पोझिशन अपवर्ड डायरेक्शनला गेली. जर अपवर्ड डायरेक्शनला गेली तर ऑटोमॅटिकली काय होईल, सेकंडरी सोबत जे आहे सेकंडरी सोबत कमी अमाऊंट ऑफ कोर लिंक आहे म्हणजे सेकंडरीला फ्लक्स पण कमी लिंक राहतील म्हणजे सेकंडरीचं व्होल्टेज काय असेल, कमी असेल या सेकंड वाइंडिंगचं ऍज कम्पेअर टू दिस फर्स्ट. म्हणून इथे डिफरन्स जनरेट होईल काहीतरी म्हणजे आउटपुट तुमचं काहीतरी प्रोड्यूस होणार आहे. वेअर ऍज जर तुम्ही कन्सिडर केलं की बेंड केल्यानंतर त्याची डायरेक्शन वेगळी झाली, परत तुम्ही जर फ्री सोडली ही म्हणजे प्रेशर जर कमी केलं तर ह्या लिव्हरची किंवा ह्या कोरची पोझिशन चेंज होणार. कोरची पोझिशन म्हणजे काय, एक तर सेंट्रल एक तर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह. पॉझिटिव्हला गेल्यानंतर ही कॉइल मॅक्झिमम फ्लक्स जनरेट करेल, निगेटिव्हला गेल्यानंतर ही कॉइल मॅक्झिमम फ्लक्स जनरेट करेल. ओके, या दोघांचाही डिफरन्स जो आहे तो कशामध्ये मेजर होईल, इथे मेजर होईल. ठीक आहे, म्हणजे प्रायमरी आणि सेकंडरी ट्रान्सड्यूसर काय तर जिथे आपल्याला गरज आहे. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला मेजरमेंट करायचं असेल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जेव्हा तुम्ही मेजर करणार त्यावेळेला तुम्ही यूज काय करतायत तर बर्डन ट्यूब. मग बर्डन ट्यूबचा यूज कसा होतो तर बर्डन ट्यूबने तुम्ही प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजर करणार आणि LVDT ने तुम्ही डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेजर करणार. हे आहेत तुमचं प्रायमरी आणि सेकंडरी ट्रान्सड्यूसर. मग इथे बर्डन ट्यूब ऍज अ तुमचा प्रायमरी ट्रान्सड्यूसर म्हणून वर्क होईल आणि LVDT ऍज अ तुमचा सेकंडरी ट्रान्सड्यूसर म्हणून वर्क होईल. यानंतर नेक्स्ट आहे एनालॉग अँड डिजिटल ट्रान्सड्यूसर. व्हॉट इज एनालॉग अँड डिजिटल? ज्या ट्रान्सड्यूसरचं आउटपुट हे एनालॉग आउटपुट असणार आहे त्या ट्रान्सड्यूसरला आपण काय म्हणणार आहेत, एनालॉग ट्रान्सड्यूसर. ओके, ट्रान्सड्यूसर कन्वर्टिंग द इनपुट क्वांटिटी टू द एनालॉग आउटपुट called as the analog transducer, whereas the transducer which convert the input quantity into the digital form or digital output called as the digital transducer. Okay, हे आहेत तुमचे तिन्ही टाइपचे ट्रान्सड्यूसर. लास्ट वन इज द ट्रान्सड्यूसर अँड इन्व्हर्स ट्रान्सड्यूसर. नाउ व्हॉट इज ट्रान्सड्यूसर अँड इन्व्हर्स ट्रान्सड्यूसर? Transducer are a device which convert the non-electrical quantity or phenomena into the electrical quantity. Okay. For example, thermistor. Thermistor is the example of the transducers. Whereas inverse transducer converts the electrical quantity or phenomena into the non-electrical quantity. For example, piezoelectric crystal. Okay. This is the example of inverse transducer. Transducer चं काम काय आहे? नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीचं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मध्ये आउटपुट देणे आणि इन्व्हर्स ट्रान्सड्यूसर काय करतं, इन्व्हर्स काम करतं म्हणजे नॉन इलेक्ट्रिकलचं आउटपुट कशामध्ये मिळणार आहे, नॉन इलेक्ट्रिकल सॉरी इन्व्हर्स ट्रान्सड्यूसरचं काय करतं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीचं फिजिकल क्वांटिटी मध्ये किंवा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मध्ये आउटपुट मिळतं. सो द एक्झाम्पल इज पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. म्हणजे काय, आपण जर व्होल्टेज अप्लाइड केलं तर आपल्याला मेकॅनिकल डिस्प्लेसमेंट जनरली आउटपुट पिझो इलेक्ट्रिक मुळे मिळतं. व्होल्टेज जर तुम्ही कधी अप्लाय केलेलं असेल तर तुम्हाला मेकॅनिकल डिस्प्लेसमेंट मध्ये आउटपुट मिळतं. किंवा जर याचं एक्झाम्पल बघितलं इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल क्वांटिटी तर थर्मिस्टर. थर्मिस्टरचं काय आहे, टेम्परेचरचं आउटपुट तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ काय मिळणार आहे, रेजिस्टन्स मिळणार आहे. So these are the 4 types of transducer. Which are these 4? Primary and secondary. प्रायमरी आणि सेकंडरी मध्ये कोणते टाइप्स येतात? प्रायमरी मध्ये तुम्ही बर्डन ट्यूब ऍज अ प्रायमरी कन्सिडर करणार आणि सेकंडरी तुम्ही कन्सिडर करणार आहात
तुमचा एलव्हीडीटी. नेक्स्ट आहेत अॅनालॉग अँड डिजिटल. अॅनालॉग अँड डिजिटल कसा असणार आहे? जो ट्रान्सड्युसर आउटपुट इज अॅनालॉग फॉर्म मध्ये असेल किंवा अॅनालॉग सिग्नल असेल, आणि डिजिटल म्हणजे काय? ज्या ट्रान्सड्युसरचा आउटपुट हे डिजिटल सिग्नल असेल तो ट्रान्सड्युसर. ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह. ऍक्टिव्ह म्हणजे ज्या ट्रान्सड्युसर्सला इलेक्ट्रिकल सप्लाय एक्सटर्नली रिक्वायर्ड नसतो, आणि पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर म्हणजे कोणते? ज्या ट्रान्सड्युसरला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सप्लायची रिक्वायरमेंट असते. ओके. अँड लास्ट वन इज द ट्रान्सड्युसर अँड इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर. ट्रान्सड्युसर आणि इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर म्हणजे काय? ट्रान्सड्युसर म्हणजे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीचं फिजिकल क्वांटिटीचं कन्व्हर्जन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मध्ये होणार. वेअरएज इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर काय करतंय? नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीचं कन्व्हर्जन, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीचं कन्व्हर्जन नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मध्ये इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर करतं. वेअरएज ट्रान्सड्युसर काय करतं? नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. एक्झाम्पल वाईज जर ध्यानात ठेवलं तर ते जास्त सिंपल जातं. ट्रान्सड्युसर म्हणजे थर्मिस्टर. इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर म्हणजे काय? पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. थर्मिस्टर काय करेल? थर्मिस्टर तुमचं टेम्परेचरचं आउटपुट रेजिस्टन्स मध्ये देईल, आणि इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर मध्ये आपण पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जर बघितलं तर पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल काय करेल? तर आपल्याला आउटपुट भेटेल मेकॅनिकल डिस्प्लेसमेंट, वेअरएज इनपुट होतं आपलं व्होल्टेज. ओके. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रान्सड्युसर. अटेंडन्स द्या सर्वांनी. जे लोक प्रेझेंट आहेत त्यांनी अटेंडन्स द्या. Okay, I have taken the screenshot of your attendance. You can leave the meeting.